وعليكم السلام ورحمة الله. البال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه والمرسلين والصحابة والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سائر شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأروي شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأروي شيخنا ومربي أرواحنا إهدي الدين من كلمة خير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم من رحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا
أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا أبدا وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمظالم صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب Jangan manas-manasin. Tolong jangan manas-manasin gua. Amit bukan manas-manasin. Kagak pegamas. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الأهل جمعا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Taufik serta hidayah baik perangai lanjut umur dalam ibadah pelihara kami dari seluruh fitnah bala bencana hidup mati
agama yang hak, agama Islam yang kuat, teringat ya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالقلب كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالقلب كلهم حسن الخاتمة jangan dalam ampunan disambut dengan rahmat Allah dan keridhaan tanamlah dalam hati kami mahabbah cinta pada ulama Allah kekasih Nabi kita. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Agar supaya kami taat patuh dan tunduk mengamal membedakan mana baik dan buruk karuniakanlah kami rasa cinta mahabbah yang suci murni ikhlas aku tidak berubah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم ما يطلب في شعبان المعظم اعلم أن شعبان المكرم من الأشهر المعظمة وهو شهر بركاته مشهورة وخيراته موفورة والتوبة فيه من أعظم الغنائم الصالحة والطاعة فيه من أكبر المتاجر الرابحة جعله الله تعالى مقمار الزمان وضمن فيه للتائبين الأمانة من عود نفسه فيه بالاجتهاد فاز في رمضان بحسن الاعتياد وهو شهر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث المار بقوله وشعبان شهري وشق فيه القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم كما في تحفة الإخوان فأكثروا من الصلاة عليه أيها الإخوان في كل الأزمان خصوصا في شهر نبيكم شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو ساهر أو مشاهن أو مدمن خمر أو عاق لوالديه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 5 ليال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang Syaban udah tanggal 8, 9, 10 ya sekarang ya. Benar gak? Musabar sekarang ya? Tanggal 10 ya? Tanggal 1-nya hari Minggu kemarin, kemudian Minggu kemarin tanggal 8, hari Senin tanggal 9, sekarang Selasa tanggal 10 Syaban ya, masih di Syaban kita. Syaban ini adalah di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syaban ini adalah di antara bulan yang banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syaban ini luar biasa. Bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membiasakan diri untuk berbagai macam kegiatan ibadah dia kerjakan, ngaji apa aja, belajar ilmu agama, kemudian baca Quran, kemudian istighfar, baca tasbih, baca selawat, itu semua nanti pas masuk Ramadan dia akan faza fi Ramadan bi husnil i'tiadi. Masuk Ramadan maka dia akan terbiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi patokannya orang itu bisa berhasil Ramadannya dari bulan Rajab kemarin tuh. Rajab, kemudian bulan Sya'ban, nah masuk Ramadan. Jadi patokannya seseorang berhasil ibadah selama Ramadan sebulan penuh dipergunakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah patokannya dari kemarin bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban sekarang nih kita nih berbenah diri itu. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulan aku. Dikarenakan adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selaku umatnya disanjurkan oleh para ulama di bulan Sya'ban untuk lebih memperbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja selawatnya? Bisa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang paling gampang, ya. Atau kalimat selawat yang lain, misalnya selawat tafrijiyah, selawat kamilah, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman, terus sampai habis. Atau selawat yang sering kita baca tuh Al-Fatih, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Jadi bebas tuh. Yang paling gampang sih yang pertama tadi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di Sya'ban ini ada satu malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Di Sya'ban ini ada satu malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Insya Allah jatuhnya besok malam Minggu. Tanggal berapa itu besok tuh? 24 besok ya? 24 ya? 24 enggak besok ya? 24 malam Minggu insya Allah.
Insya Allah malam minggu besok itu nisfu Sya'ban insya Allah ya. Nah di malam ini ada satu, di bulan Sya'ban ada satu malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Peci yang kan ijik doang sendiri kayaknya. Pecinya kayak pilot Garut. Ijik baru biru-biru, kokoknya biru, pecinya biru. Tadi aku pas datang, ini siapa orangnya? Pas lihat ijik. Seragamnya kali seragam apa? Pacul. Asik juga. Waduh. Peci putih deh biasa gitu, atau ente pengen pakai peci hijau apa hijau, atau peci iya kayak ini gitu pakai seragam tuh besok. Beli di mana Cik? Beli di mana? Oh dikasih, kalau bisa seragam mau kayak gitu gitu. Jadi, pakainya yang begini aja nih, yang putih begini pakainya. Atau pengen pakai hitam boleh, tapi hitam yang bulat, jangan hitam yang apa itu? Songkok, pakai Anies Baswedan. Masuk ke Mandar Anies Baswedan. Yang hitam peci yang bundar. Hijau boleh itu juga kan kalau tadi sebelah kaki itu apa tadi kayak hijau tuh Afner hijau hati lagi itu Afner hijau boleh nggak masalah pakai hitam cuma jangan kayak hijau gitu tuh gitu kayak Afner. ini kalau lihat peci kalau perempuan kan pakai jilbab apa aja pantas perempuan ya perempuan pantas kalau laki kadang-kadang suka ada yang beda ada jadi ngeliatin setan siapa kalau baju bebas deh pakai celana lepas bebas nggak masalah tapi peci kalau bisa peci warna putih aja udah seragam jadinya ya Kayak Afner. kalau bisa semua nanti kayak ijik tuh bisa kesana ulang. Jelas ya. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini ada apa tuh? Malam nisfu Sya'ban ini adalah di antara malam yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengampuni semua muslimin dan muslimat. Allah ampuni semua muslimin dan muslimat. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah ampuni semua muslimin muslimat yang merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni semua dosanya. Kecuali yang pertama likahinin. Yang Allah enggak ampunin adalah dukun, paranormal, apa lagi? Orang pinter, enggak Allah ampunin tuh, dukun. Ente datang ke dukun, ente kemudian nggak benarkan ucapan si dukun, maka sholat ente selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente datang ke dukun, laki perempuannya datang, Mbah, saya diputusin pacar, Mbah. Kata mbahnya, gue juga tadi. Datang ke dukun ente nggak benarin ucapan siapa? Si dukun. Maka selama 40 hari sholat fardu ente nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan tuh. Kalau sampai membenarkan ucapan dukun, maka dihukumkan telah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah kafir, telah mengkufuri Al-Qur'anul Karim, berarti dihukumkan telah apa? Telah kafir. Makanya jangan sekali-kali datang ke mana? Ke dukun, nggak boleh, ke paranormal, nggak boleh, ke orang pinter, nggak boleh, hukumnya haram tuh. Nah di antara orang yang nggak Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban tadi siapa tuh? Dukun, paranormal, orang pinter, nggak bakal Allah ampuni dosanya dia tuh. Yang kedua, auzahirin, tukang sihir yang nggak Allah ampunin dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, musyahinin, orang yang menyimpan dendam kepada saudaranya yang lain. Makanya ente sebelum malam nisfu Sya'ban maafin ame teman, ame saudara, ame abang, ame ade, ame tetangga. Kita nggak boleh di hati ada apa nih? Dendam nggak boleh. Maafin, ada kemarin salah, iya, maafin. Mesti itu. Kenapa demikian? Si musyahin ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyimpan dendam di hatinya, kemudian sampai datang malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan Allah ampuni dosanya. Karena kita nggak boleh. Minta maaf dulu.
maafin, hari kemarin salah ngomong. Maafin Wan Ahmad gitu. Kata Wan Ahmad, iya saya maafkan. Mesti begitu kita ya. Jangan sampai kita nyimpen dendam di mana? Di hati. Pokoknya gua maafin. Sampai gua mati gua mau maafin. Gak boleh gitu. Gak boleh. Haram seperti itu. 3 hari aja kita gak boleh. 3 hari ente marah-marahan sama temen ente, sama saudara, sama kerabat, tetangga, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. 3 hari, apalagi sampai kapan? Sampai bertahun-tahun, nggak tegur-teguran, nggak boleh. Namanya manusia kan pasti ada apanya? Pasti ada salahnya. Namanya manusia pasti ada apanya? Salahnya. Ada nggak manusia nggak salah? Nggak ada. Mau ustadz, mau kiai, mau habib juga ada kan Wali? Iya. Mau si habib juga ada. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, selama bukan nabi, selama bukan rasul, selama bukan Rasulullah SAW, nggak ada yang maksum. Semua pasti ada apanya? Ada salahnya. Kalau udah ada salahnya, mesti diapain? Maafin. Oke, Om Ika. Om Ika. Kita nggak boleh nyimpan di hati, nggak boleh. Pokoknya nggak maafin, sampai kapan maafin nggak boleh. Hukumnya haram. 3 hari nggak boleh. 3 hari nggak boleh, bisa bertahun-tahun, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Itu mengerikan. Di malam nisfu Sya'ban, orang yang masih menyimpan dendam di hatinya, belum maafin kesalahan saudaranya, kerabat, tetangganya, temannya, maka ini orang tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ente sebelum nisfu Sya'ban minta maaf, bisa lewat chat, bisa langsung ngomong, kan gampang sekarang ya, bisa langsung lewat apa misalnya IG, kan gampang sekarang tuh. Maafin deh, kami sekeluarga, misalnya keluarga besar izin, misalnya mohon maaf pas Ramadan gitu tuh, mohon maaf ya dunia akhirat kepada semua, khususnya pada saya kemarin yang saya pegang tangannya. Ya, begitu kita masih begitu, nggak boleh gitu. Langsung kita ngomong, langsung terus terang maafin, atau tadi chatting ke teman-teman kita, maafin saya atas nama sekeluarga besar, mohon maaf dari doanya dunia akhirat. Jangan sampai masuk pasal siswa lu masih ada apa? Masih ada dendam di hati kita. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu ya. Yang laki perempuan nggak boleh begitu kita. Kita kan semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia wajar ada salahnya, wajar. Kalau yang nggak ada salahnya siapa? Hanya Nabi, hanya para Rasul, terutama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama bukan Nabi, selama bukan Rasul, selama bukan Rasulullah, pasti ada apanya? Pasti ada salahnya. Imam maaf ame Ariel maafin Ariel. Selama ini imam ini merebut pazar dari Ariel. Masih begitu? Iya, nggak boleh apa? Nggak boleh kita diam-diaman, nggak boleh. Nggak boleh kita saling nyimpen dendam di hati kita, nggak boleh. Berdebat. Iya, wan debat. Iya. Jelas ya. Jadi pertama tadi siapa yang Allah nggak maafin? Dukun. Yang kedua, yang ketiga, orang yang menyimpan dendam di hatinya kepada saudaranya, tetangganya, temannya, kerabatnya, itu nggak boleh. Itu diantara orang yang tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, al-mudmini khamrin, orang yang terus-menerus mabuk, nggak berhenti mabuknya sampai nisfu Sya'ban, nggak insaf, masih mabuk aja. Masih mabok masih mabok gelek, masih mabok. Itu orang diantara orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nisfu Sya'ban. Yang kelima, awa'atin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lebih mengerikan lagi ente nih. Kita orang tua bilang boleh nggak? Bilang boleh nggak orang tua kita? Orang tua salahnya aja bener ente. Orang tua ente salahnya aja benar, apalagi apanya? Benernya. Ente benernya salah. Kita anak benernya salah. Apalagi apanya? Salahnya. Makanya ente kalau orang tua udah diem, jangan diapain? Jangan disautin. Diem aja udah. Opik lu gini nih. Iya,
Ibu bener kok. Gitu jangan apa? Jangan nyautin. Kalau bisa kita diam udah diam aja. Orang tua kita marah, kita diam aja. Jangan nyautin sama sekali itu. Kalau ente begitu, nanti di malam nisfu Sya'ban adalah di antara orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Durhaka. Bilang aja kita nggak boleh sama orang tua. Bilang nggak boleh. Bilang nggak boleh. Nggak boleh orang tua seperti itu. Tapi kita jadi orang tua juga harus zaman sekarang mesti lapang dada. Jangan maksain anak harus begini, harus begitu. Selama tidak melanggar hukum agama, biarin. Tapi kalau udah melanggar hukum agama, baru bilangin. Ayo sembahyang subuh, ayo sembahyang zuhur, ayo puasa Ramadan. Tapi selama tidak apa tadi? Melanggar hukum agama, biarin aja udah. Main bola, misalnya ingetin. Main bola boleh, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai nggak sembahyang asar. Boleh silahkan main ke sono, tapi jangan lupa sembahyang. Ya ingetin kayak begitu. Orang tua silahkan. Kita wajib tuh hal-hal yang berkaitan dengan agama, kita wajib kita punya anak ingetin. Wajib sembahyang, jangan tinggalin. Jadi demikian ya. Jadi yang kelima tadi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu di malam nisfu Sya'ban. Ulang lagi. Tadi yang pertama tadi apa? Dukun. Atau yang kedua, sihir. Yang ketiga, menyimpan benda pihaknya kepada saudaranya, kerabatnya, temannya, tetangganya. Kemudian yang kelima, yang keempat, orang terus menerus minuman keras. Kemudian yang kelima, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian disunnahkan di malam nisfu Sya'ban ini kita untuk apa? Berdoa. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ada 5 malam yang kalau kita berdoa kepada Allah tidak akan Allah tolak. Artinya pasti Allah ijabah doa kita. Yang pertama adalah malam Jumat. Ente malam Jumat kalau bisa memang seharusnya berbanyak termohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, karena malam ini kalau ente berdoa kepada Allah tidak akan apa? Ditolak doa ente oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu malam Jumat. Yang kedua adalah malam pertama dari bulan Rajab sudah lewat. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Tuh, malam nisfu Sya'ban. Kalau ente berdoa kepada Allah di malam itu, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa aja, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, minta kepada Allah semuanya tuh. Karena orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban ini, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca surah apa? Yasin 3 kali bacanya. Niat yang pertama, niatnya agar panjang umur dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Niat yang kedua, minta kepada Allah rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Yang ketiga, agar kalau wafat dalam keadaan husnul khatimah. 3 kali dibaca surah Yasin, 3 kali niatnya tuh masing-masing. Jangan lupa baca doanya tuh. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih. Doa ini boleh dibaca bersama-sama, satu orang baca, yang lain ikutin, atau satu orang baca kemudian diaminin oleh yang lain jamaah semua. Pilihannya boleh pertama, boleh yang kedua. Kemudian doa yang tadi dibaca, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal idam, terus sampai habis gitu ya. Maka Al-Imam Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu rahimah, kata beliau, orang yang baca doa ini ketika di malam nisfu Sya'ban, illa wassa'allahu lahu fi ma'isyatih, Allah luaskan untuk urusan-urusan dunianya, Allah gampangin dunianya. Orang yang baca doa tadi berkah, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta zahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin
Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya fi rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawluka al-haqqu fi kitabika al-munzal ala lisani nabiyyika al-mursal yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa innahu ummul kitab ilahi bittajal al-a'zam fi laylati an-nisfi min sya'bana al-mukarram allati yafraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram as'aluka an takshifa 'anna min al-bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzu al-akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, baca Yasinnya sebanyak 3 kali. Kok yang dibaca Yasin, bukan surah yang lain? Kata Rasulullah SAW, segala sesuatu itu ada hatinya, ada intinya, dan intinya Al-Quran ada pada surah apa? Yasin. Makanya kita punya ulama milih yang dibaca bukan surah yang lain, tapi hanya surah Yasin. Dibaca sebanyak 3 kali. Kok 3 kali? Nggak sampai 5 kali, nggak sampai 7 kali. Karena ada keterangan dari hadisnya Rasulullah SAW. Ada 3 orang terjebak di sebuah goa, kemudian tertutup oleh bebatuan. Orang yang pertama mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawasul dengan amal soleh aku. Apa amal solehnya? Dulu saya pernah berduaan dengan seorang perempuan di sebuah kamar. Ini perempuan ngajakin apa? Berzina. Maka saya apa? Saya tolak itu perempuan. Kalau itu sih mungkin enggak ya kali ya. Orang nih, orang soleh nih, diajakin berzina tapi apa? Nggak mau. Diminta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawasul dengan amal soleh ini ya Allah. Terbuka itu. Geser sedikit itu batuan, terbuka sedikit. Orang yang kedua minta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawasul dengan amal soleh aku. Apa amal solehnya? Kalau saya beli susu, maka saya tidak izinkan anak istri saya meminumnya sebelum orang tua aku meminumnya. Ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawasul dengan amal soleh itu. Ya terbuka lagi tuh, batunya terbuka lagi sedikit. Orang yang ketiga mohon kepada Allah, saya bertawasul kepada Engkau dengan amal soleh aku ya Allah. Apa amal solehnya? Saya punya karyawan, kemudian pas gajian ini karyawan menghilang. Dari gajinya saya belikan kambing sampai berkembang biak sampai banyak. Beberapa tahun kemudian datang itu karyawan, saya berikan langsung seluruh kambingnya. Ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawasul dengan amal soleh tersebut. Terbuka itu pintu gua. Sebab ada 3 orang yang berdoa kepada Allah bertawasul dengan apa tadi? Amal solehnya. Nah kita di malam nisfu Sya'ban bertawasul kepada Allah, minta kepada Allah dengan cara tadi bertawasul dengan baca surah apa? Yasin sebanyak 3 kali. Gitu ya. Yang pertama tadi niatnya agar panjang umur dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua niatnya minta kepada Allah rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah. Yang ketiga yang paling penting wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Baca doa yang tadi itu, ya. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram. Boleh nanti 1 orang mimpin, yang lain ikutin, atau 1 orang baca kemudian diaminin. Baca salawat mahyabakum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يا جد
Baca selawat di Syaban ya, kemudian tadi sebut Syabannya baca Yasin 3 kali. Apalagi yang sunnah tuh, baca sunnahnya adalah kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatin ya, di malam nisfu Syaban juga dianjurkan oleh para ulama kita, dianjurkan memperbanyak kalimat tadi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu ya, baca itu kalimat itu ya. Jadi malam nisfu Syaban ente baca Yasin sudah selesai, sudah istighfar banyakin tadi. Itu kalimat istighfar yang dianjurkan oleh para ulama kita tadi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca sebanyak-banyaknya udah di malam itu. Di malam itu ente perbanyak. Ente baca aja udah di hati. Udah capek mulutnya di hati.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha, tapi jangan jalanan ya. Kalau biru nanti. La ilaha illa anta. Subhanaka. Kalau bisa pas lagi di motor, pas lagi nggak ada orang. Jangkot. Jangan lagi pas ada orang banyak lagi ngobrol. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu. Jadi orang gila nih. Di rumah gitu ya, baca kalimat itu lagi sendirian. Di malam Nisfu Sya'ban itu perbanyak kalimat itu. Jadi selawat banyakin. Kemudian tadi baca Yasin 3 kali dengan berikut niat-niatnya. Yang ketiga tadi baca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Berapa itu? Ketiga. 4 La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Berkata Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Banyakin tuh ya, dari Sya'ban awal sebenarnya tuh kalimat dibaca tuh, dari awal Sya'ban sampai nanti akhir Sya'ban. Ente baca kalimat tadi itu, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal. Gitu nih ya, sholawat banyakin. Tadi pasti Sya'ban baca Yasin 3 kali, niat 3 kali niat sama. Kemudian baca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tadi yang keempat baca dari awal Sya'ban sebenarnya itu kalimat La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal. Gitu nih ya, itu amalan-amalan yang sunnah dibaca ente kerjain pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban. Kalau bisa kurang-kurangin dosa kita tuh, kurang-kurangin maksiat. Kenapa demikian? Nanti bulan Ramadan biar ibadah kita maksimal di bulan Ramadan. Kalau sekarang ente nggak kurang-kurangin dosa, nggak kurang bermaksiat, di Ramadannya ente menghadapi seperti biasa. Jadi nggak ada apa? Nggak ada semangat sama sekali. Jadi kita sambut nih Ramadan bener-bener dari sekarang nih caranya. Biar nanti pas Ramadan bener-bener tarawihnya sayang ditinggalin. Kemudian puasanya sayang. Yang masih kalah misalnya apa-apa nggak masalah deh. Misalnya baru menang 4 apa-apa. Tapi tahun depan niatin biar apa? Biar full. Misalnya sekarang setengah hari misalnya, kopi misalnya 3 hari sekarang boleh nggak masalah. Misalnya kalah 5, kalah 4 apa-apa deh. Kan gimana Ustaz? Udah nahan, pengen nggak makan tapi pagi-pagi warteg yang ngelewatin semua. Anak ini semua, iya. Anak bilang Ustaz gimana? Nasi padang ngelewatin dari luar begini. Aneh nggak mampir sayang, malu setan. Jadi kalau ente belum bisa pelan-pelan dikit-dikit. Nanti tahun depan niatin biar mudah-mudahan puasa ente apa? Full. Biar full. Wan Ahmad full gimana? Iya. Iya, kalau 3 ya. Ulang lagi ya. Tadi pertama tadi baca salawat. Yang kedua tadi malam Nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali dengan niatnya titik-titik. Kemudian yang ketiga tadi apa? Baca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Yang keempat tadi baca La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, kemudian ada masalah ini pakai minyak wangi. Suka ada perempuan katanya nggak boleh pakai minyak wangi, boleh perempuan. Perempuan laki boleh pakai minyak wangi, bahkan hukumnya sunnah. Ngerti nih ya? Bukan laki doang, perempuan laki sunnah pakai apa? Minyak wangi, tapi mesti niatnya yang benar, ya.
yang laki pakai minyak wangi hukumnya sunnah, tapi ingetin kalau yang laki yang baunya yang ngejreng laki itu ya, kalau bisa ya. Kalau perempuan baunya yang soft, yang lembut baunya. Kalau laki-laki sunnah yang ngejreng baunya kayak model polos terus yang ada pakai apa itu? Ada pakai Hajar Aswad. Sama pakai buka aja dong. Bukan, ada pakai apa yang dua dipakai apa? Oh, sirsak tuh, kan ngejreng tuh. Oh, sejak itu ada mau pakai lagi udah. Sirsak iya. Sirsak boleh nggak apa-apa, nggak masalah tuh pakai tuh. Tapi kalau perempuan yang apa? Yang soft, yang lembut pakainya, jangan ngejreng. Niatnya gimana pakai minyak wangi sampai dapat pahala sunnah? Yang pertama, ingetin lagi perempuan nih. Niatnya pas kita pengen semprot minyak wangi, hati berbicara, aku niat mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tuh begitu tuh. Yang perempuan sama begitu. Anti begitu, niatnya dapat pahala. Bukan dosa, bukan pahala. Tapi niatin. Niat pas pakai minyak wangi, hati berbicara, aku niat pakai minyak wangi untuk mengikuti apa? Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu niat seperti itu. Yang kedua niatnya untuk membuat nyaman orang yang ada di sekitar kita. Coba deh ente nggak minyak wangi deh. Gimana sebelah ente? Ini kambing siapa nih? Kambing siapa? Allah, kambing siapa nih? Kan begitu nyaman nggak ente? Nyaman. Aneh ngajar perempuan lagi pas aneh masuk, astagfirullahaladzim. Bukan kita sok, enggak. Kan sunnahnya pakai apa? Minyak wangi. Makanya dibilang laki perempuan kalau aneh sebelum datang ngajar udah pakai apa? Minyak wangi. Jadi pas aneh duduk tuh enak nyiumnya. Jangan pas duduk, Allah, aneh mau muntah. Aneh kan orang enak kan. Loh, ini mau ketek sapi sih. Mau aja, bawang merah, bawangnya mau kodok. Iya deh, kodok banget. Tahu nggak itu mau kodok? Pernah nggak nyium kodok itu? Aneh pernah, kodok baunya gini banget nih. Begitu bau kodok tuh, enak baunya. Jadi jangan sampai ente pakai minyak wangi itu tujuannya tadi pertama niatnya tadi apa? Ikuti sunnah Rasulullah. Jadi pas pengen semprot, hati berbicara, aku niat mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, niatnya bikin nyaman orang yang sekitar ente. Perempuan laki sama kayak begitu. Coba perempuan ya laki sama kayak begitu perempuan. Nih perempuan ada nggak minyak wangi nih? Duduk. Aduh, kan begitu. Jadi kita belajar fokus nggak tuh begitu? Nah, fokus kita. Jadi kita ngeliatin guru dengan pelajaran terus nyium bau gituan. Allah, nggak masuk kita. Yang guru sampein akhirnya apa? Kita nggak masuk. Tadi apaan belajarnya? Gara-gara sebelah kita nggak apa? Nggak pakai minyak wangi. Ngebleng. Jadi kalau bisa laki perempuan gitu ya, ente pakai minyak wangi. Tadi niatnya tadi pertama, niatnya tadi apa? Ikutin sunnah Rasulullah. Yang kedua tadi bikin nyaman orang yang sebelah ente. Yang ketiga niatnya menghilangkan bau dari badan ente yang bisa mengganggu temen ente, saudara ente. Keganggu gak gitu? Ganggu ente. Allah, sebelah ente keganggu kanan kiri itu. Jadi niat pertama ikutin sunnah Rasulullah. Yang kedua tadi bikin nyaman orang yang sekitar ente. Yang ketiga tadi menghilangkan bau yang nggak sedap, yang nggak enak dari badan ente, biar orang nggak terganggu dengan bau badan ente tadi. Pakai sunnah ente, sunnah sebelum kemana-mana ke tempat-tempat kebaikan, sunnah pakai apa? Minyak wangi. Siapin minyak wangi di tas, di dompet, di saku, siapin tuh. Jadi pas kita pengen ke majlis, pengen kita ke tempat-tempat kebaikan, semprot minyak wangi itu tuh. Nah, sebelum semprotin niat di hati kita, aku niat mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua tadi, aku niat bikin nyaman orang sekitar aku. Yang ketiga, niatnya menghilangkan bau tubuh aku yang mengganggu saudaraku yang lainnya. Yang keempat, niatnya adalah mencegah jangan sampai orang ngomongin kita. Coba di ente deh. Tahu nih, oh dia yang bau nih dia nih. Mulai itu gasak busuk tuh. Cuma nggak ngomong nih, ngomong sebelah-sebelahnya nih.
Ini jadi gibah kan tuh? Jadi gibah, jadi gunjing. Ngaji jadi gibah akhirnya tuh. Yang bau dia. Wah, andus tapi gue gak enak. Ya, perempuan kalau laki nggak begitu, laki perempuan yang gitu tuh. Kenapa? Tadi tahu sedih. Lu jangan ngomong gue, udah dosa. Ngadu perempuan. Iya bilangin aja, kalau enggak nanti bawa minyak wangi biar enggak dia enggak singgung. Nih minyak wangi nih, tolongin gitu. Kasih ke tangan kan sunnah. Ente kalau ada orang kasih minyak wangi, ente sunnah pakai apa? Pakai tangan ngambilnya, tangan sebelah kanan ya. Ente minyak wangi gitu. Nah, opiknya nyolongnya nih, nah gini nih. Nah, tuh. Nih, aku ada kasih nih gong nih. Nah, gini tuh. Tuh, kanan tuh. Terus gituin gong. Nah. Jadi sunnahnya kalau ada orang kasih minyak wangi ente pakai tangan apa tadi? Tangan kanan tuh, sunnah seperti itu, gituin tuh. Nih kesini nih ke kuping, ke tangan sini tuh, sunnahnya begitu. Ingetin tuh, ambil dari tangan ke sini, ke tangan gituin, itu sunnahnya begitu. Jadi kalau bisa laki perempuan, ente jangan nyinggung dia, jangan. Cuma minyak wangi ente langsung apa ya? Keluarin, nih maaf nih ada minyak wangi biar wangi kita semua tuh. Gitu, kasih begitu semua. Jadi kita nggak nyinggung apa? Orang yang sebelah gitu. Sampai belakang habis. Ada pahalanya ente, ada pahalanya. Ngasih minyak wangi ke temen ente ada nggak pahalanya? Ada pahalanya. Kalau bisa gitu pik sama lambek. Tolong setan tuh. Iya begitu. Jadi yang sebelah kasih minyak wangi cepet-cepet. Jadi enak wangi itu jadi wangi. Jelas ya? Jadi niat pakai minyak wangi jadi nggak dosa. Dapat apa tadi? Dapat pahala. Pertama, niat ikutin sunnah Rasulullah. Yang kedua tadi, bikin nyaman orang yang sekitar kita. Yang ketiga tadi, menghilangkan bau yang mengganggu yang dari tubuh kita ke orang lain. Yang keempat tadi apa? Mencegah orang lain jangan sampai gunjing gibah kita. Gara-gara kita bau, akhirnya orang apa? Dia begitu kan, begitu akhirnya sebelah iya. Dia cuma kadang-kadang kencang, enggak pelan-pelan. Pas udah kelar ngaji baru ngomong, dia orangnya satu. Itu jadi dosa nggak tuh begitu? Dosa ngomong aneh lah ngomong, ya Allah kita nggak iya murid, iya deh iya. Tahu deh. Besok anti punya minyak wangi kasih ke belakang, maafin deh. Bukan apa? Bukan nyinggung dia kagak. Semua kasih sampai ke belakang begitu. Kalau aneh lebih aneh harus bawa minyak wangi, bawa minyak wangi. Kenapa? Biar nanti kalau ada yang nggak enak kasih minyak wangi sebelahnya seperti itu tuh. Kalau bisa mukanya. Keganggu kali itu ngaji. Keganggu. Lagi Jumatan, lagi di masjid. Kok ganggu ente lagi di masjid pas itu lagi khusyuk. Negeri khotib datang. Allah orang. Capek lagi. Makanya gitu sunnah. Ada minyak wangi kasih itu sebelah gitu itu. Pak maaf Pak, minta minyak wangi Pak. Kasihin gitu. Jelas ya? Itu biar tujuan ente dapat sunnah Nabi, dapat pahala bener. Jadi nggak dapat apa? Nggak dapat dosa. Perempuan boleh kayak begitu perempuan silahkan. Jelas ya? Wallahu a'lam. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok kita ditilqam. Kemudian malam Jumatnya kita di Reza rendah. Kemudian malam Sabtunya baru pertama kita mulai di asrama, jangan lupa ya, malam Sabtu ya, teman-teman kita sono kita kunjungin sono ya. Jadi besok insyaallah tulham, malam Jumatnya di Habib Reza, kemudian malam Sabtunya di malam Minggunya kita di mana tuh? Di Al Busyra ya. Ente yang bisa, yang ada waktu, yang nggak kerja ya, yang nggak kerja, yang nggak dagang, yang bisa Awi pesan dari sore berangkatnya kalau bisa ya. Berangkat dari jam berapa? Setengah 4, jam setengah 5 itu. Kalau pengen dalam dari jam 1 siang nggak apa-apa dalam artinya kita yang nggak kerja. Tapi kalau kerja gimana sih? Sebisa-bisanya udah. Kalau itu pulang dari kantor jam 6, jam 7, bisa nggak ya pesan-pesan busur?
Nggak bisa, nggak dapet tuh. Sebisa-bisanya aja ente yang bisa, yang nggak kerja datang ke sono. Tapi kalau yang kerja niatin di hati kita, pengen ke sono, pengen sampai ke sono, gitu ya. Nah, jelas ya. Baca tawasul. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة
استودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.